کہ علم کا دریا بہایا تو نے اے ریاض العلوم، علم کا دریا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يلزق المؤمن من جحر واحده مرتين، أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے ہفتہ بات اس پر چل رہی تھی کہ انتخاب اور الیکشن میں ہمارا اور آپ کا کیا نظریہ ہوتا ہے اور ہمارے اور آپ کے ووٹ کی حیثیت کیا ہوتی ہے. عام طور پر جن لوگوں کے شعور بہت بیدار نہیں ہے یا بقول ہمارے ایم ایل اے اور جسے غیر مسلم اور دوسرے حضرات مافیا اور ڈان کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنوں میں بھی انہیں غلط کہتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں مسیحا سمجھتے اور کہتے ہیں. بہرحال اپنے اپنے نظریات ہیں، میں کسی کے نظریات پہ کوئی حملہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک مرتبہ یہاں آئے تھے تو والد محترم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا: جناب مختار انصاری صاحب، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، آمین، کہ ہماری قوم کے لوگوں کا ذہن و دماغ کھیتوں میں پھاوڑا چلاتے اور اسی طرح سے ادھر ادھر ملازمت کرتے کرتے اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اب سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ووٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. تو اس وقت میری عمر اتنی نہیں تھی کہ میں بھی سمجھتا کہ واقعہ ووٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور کیا کہہ رہی ہے، لیکن جملہ حافظہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے یاد ہو گیا تھا. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کیا تھا. میں نے اس اگلے جمعہ میں کہا تھا کہ ہمارے بہت سے لوگوں کا یہی نظریہ ہے کہ چونکہ اب انتخاب، اب الیکشن اور ایسی چیزوں کا نام ایک غلاظت اور گندگی کے طور پہ آتا ہے سامنے، اور جب ان چیزوں کی بات ہوتی ہے تو ذہن و دماغ اس کی طرف چلا جاتا ہے. سیاست کا مطلب ہی گندگی، سیاست کا مطلب ہی غلاظت، سیاست کا مطلب ہی انارکی، سیاست کا مطلب ہی انتشار، سیاست کا مطلب ہی قتل و غارت گری، سیاست کا مطلب ہی اپنے کو فرشتہ بتانا اور دوسرے
مسئلے کو شیطان اور ابلیس کا چلتا مسئلہ، یہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں سیاست کا لفظ آتے ہی پہنچ جاتا ہے، اور صورتحال یوں ہی بنائی گئی ہے، کیوں نہ یہ بات ذہن میں آئے جب صورتحال ایسا ہی ہے کہ آج کی سیاست اتنی گندی ہے کہ جو ووٹ ڈالنے جاتا ہے بیچارہ اس کا ہاتھ بھی گندا ہو جاتا ہے، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسی صورتحال میں جو سوچتے ہی نہیں، کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں الیکشن سے، ہمیں انتخاب سے، ہمیں ووٹ ڈالنے سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے، اور وہ ووٹ کے چرتے میں اور نرسے میں کبھی پھنسنا ہی نہیں چاہتے، یعنی جاتے بھی نہیں ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے۔ یہ سوچ کتنی نیک نیتی پر مبنی ہے، لیکن یہ ہلاکت کا ہمارے اور آپ کے سامان پیدا کر رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور دوسری سوچ اس سے بھی زیادہ خطرناک کبھی کبھی ثابت ہوتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، وہ یہ کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ اور بہت سے اچھے خاصے دیندار کہلانے والے اور بہت سے وہ لوگ جو سجدہ اور رکوع میں ہردم رہتے ہیں اور جن کی اوابین تک نہیں چھوٹتی ہے اور چاہے تہجد بھی نہ چھوٹتی ہو، ایسے صوفی لوگ اور ایسے صوفی منش اور ایسے حضرات جنہوں نے دین اور ایمان کو مسجدوں اور مدرسوں تک محدود کر دیا ہے یا سمجھ لیا ہے، تو وہ اس کے آگے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ آگے جتنا ہے، چاہے وہ کاروبار کا ہو، چاہے وہ نکاح اور طلاق کا ہو، چاہے وہ شادی اور بیاہ کا ہو، چاہے وہ انتخاب اور الیکشن کا ہو، ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے کا مسئلہ ہو، اس کو وہ خالصتاً ایک دنیاوی معاملہ تصور کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا تعلق صرف مسجد سے ہے، دین کا تعلق صرف مدرسے سے ہے، اور دین کا تعلق صرف اجتماع گاہ سے ہے، اس سے آگے دین کچھ نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سوچ کر کے وہ لوگ جو واقعی دیندار کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور دیندار ہے کہ نہیں وہ اللہ جانتا ہے، کیا مقام ان کا ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ووٹ کا جب مسئلہ آئے گا تو وہ مسئلہ خالصتاً دنیاوی ان کے نزدیک ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سی مرتبہ وہ یہ جانتے ہیں کہ سامنے والا ایک نمبر کا کمینہ ہے، اس کو ووٹ دینے سے قوم و ملت کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے، ملک و قوم کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن صرف تعلقات کی بنیاد پر دوسرے کو ووٹ کر دیا جاتا ہے، یا کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پہ دوسرے کو ووٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا ووٹ جائے گا تو دوسرے تمام لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ کام کر گزرتے ہوتے، یعنی ان کا دل تو منع کر رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ دل کو اللہ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہوا ہے کہ جب بھی آدمی کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے تو قدم اس کا نہیں رکتا ہے، قدم نہیں کہتا ہے کہ ہم چل کے نہیں جائیں گے۔ جب آدمی کہیں غلط ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہاتھ یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم کسی کی مٹھائی نہیں چوری کریں گے۔ جب آدمی غلط زبان اور دانت چلا رہا ہوتا ہے، یعنی حرام کھا رہا ہوتا ہے، تو دانت اور زبان بیٹھتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس کو اگل دیں گے، بلکہ وہ بھی نکل جایا کرتے ہیں، لیکن دل بار بار اٹیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ صحیح نہیں کر رہے، آپ صحیح نہیں کر رہے، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ حرام کھا رہے ہیں، آپ غلط سمت جا رہے ہیں، آپ کا ہاتھ غلط کام کر رہا ہے، آپ کا دماغ غلط طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہے، دل بار بار اٹیک کر رہا ہوتا ہے، ان کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پہ، کسی ذاتی تعلق کی بنیاد پہ یا کسی ذاتی وجہ کی بنیاد پہ پوری قوم کا یا اپنے پورے خاندان کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوتے ہیں اور مسائل کا مال لوگوں کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال پہلے والے سے زیادہ خطرناک ہے، اور یہ سوچ اور یہ کام پہلے والے سے زیادہ خطرے کا باعث بنتا ہے اور نقصان کا ہمارے اور آپ کے سبب بنتا ہے۔ یہ ایک اسلامی فریضہ ہے، ایک شرعی فریضہ ہے، ہمارے اور آپ کی ایک شہادت ہے جسے ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کوئی شہادت چھپاتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کا دل گندا ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ یہ اور ایک شہادت ہے، یہ ایک گواہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو چھپا کے رکھے گا اس کا دل گندا ہو جائے گا، اور جو غلط شہادت دے رہا ہے، جو جھوٹی شہادت دے رہا ہے، کسی ظاہر کو، کسی
ذاتی بنیاد پر, تعلق کی بنیاد پر, کسی ذاتی مفاد پر ووٹ کر رہا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے, اور آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں, ٹیک لگا کر کے آپ کبیرہ گناہوں کو شمار کر رہے ہیں, کبیرہ نہیں اکبر الکبائر کا بیان کر رہے ہیں, جو کبیرہ میں سب سے بڑا کبیرہ ہے, جو سب سے خطرناک گناہ ہے, ان کا شمار آقا کروا رہے ہیں. اور اس کے بیچ میں جب آقا فرماتے ہیں القول الزور, یہ جھوٹی گواہی اور جھوٹی شہادت, یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے, یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے. آقا ٹیک لگائے ہوئے, ٹیک چھوڑ کر کے آقا اٹھ جاتے ہیں, چہرے انور سرخ ہو جاتا ہے, اور بار بار فرماتے ہیں القول الزور. صدیق اکبر کہتے ہیں ہم تمنا یہ کرنے لگے کاش کہ آقا خاموش ہو جاتے, کاش کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو جاتے. آپ کے غصے کو دیکھ کر کے ہم یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش کہ آقا چپ ہو جاتے. یہ ہمارا ایک ووٹ, ہماری ایک شہادت ہوتا ہے, اور یہ شہادت اگر کسی کو پتہ نہیں ہے اور ہم اور آپ اس کے شہید ہیں, ہم گواہی دے سکتے ہیں, ہمارے پاس گواہی ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الشہداء الذی یأتی الشہادہ, ہم تمہیں سب سے بہترین گواہوں کے بارے میں نہ بتائیں. گواہ سب سے بہتر کون ہے؟ جس کے پاس کوئی گواہی موجود ہے اور کوئی جان نہیں رہا ہے کہ گواہی دے سکتا ہے, اور وہ پہنچ جائے اپنی گواہی دینے کے لیے, صحیح حد استعمال کرنے کے لیے, تاکہ کسی کو انصاف مل سکے, تاکہ کسی کو سکون مل سکے, تاکہ کسی کو اطمینان حاصل ہو سکے, تاکہ کسی کی پریشانی دور ہو سکے, تاکہ کسی کو جو مسلم نہیں مجرم بنا کر کے جیل کی سلاخوں میں داخل کیا جا رہا ہے اسے بچایا جا سکے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بہترین گواہ ہے جو اپنی گواہی کو اس انداز سے جا کر کے پیش کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ کہ اگر ہمارا ای کوڈ غلط چلا گیا تو پھر اس سے کون سا فرق پڑنے والا ہے, ان سے کون سا نقصان ہونے والا ہے. یہ تو پہلے دونوں نظریات سے بھی بہت ہی خطرناک نظریہ ہے, کیونکہ ایک ایک ووٹ مل کر کے ہی کسی کی ہار ہوتی ہے اور کسی کی جیت ہوتی ہے. کبھی کبھی ایک ایک ووٹ سے ایسا کمینہ شخص ہمارے سروں میں مسلط ہو جاتا ہے جسے پوری قوم نہیں چاہ رہی ہوتی ہے, لیکن ہمارے ایک غلط ووٹ ہم اس کو لا کر کے ہمارے سروں میں مسلط کر دیتا ہے. پھر 5 سال تک ہمیں اور آپ کو بھوگنا پڑتا ہے اور پریشان ہونا پڑتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک سیب لینے کے لیے جاتے ہیں, ہم اور آپ ایک کیلا لینے کے لیے جاتے ہیں, ہم اور آپ ایک کھیرا خریدنے کے لیے جاتے ہیں, تو 5 مرتبہ اس کو الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح ہے کہ خراب ہے, وہ اچھا ہے کہ خراب ہے, اس میں داغ ہے کہ نہیں ہے. لیکن 5 سال کے لیے کسی کو چن رہے ہوتے ہیں تو ہم اندھے بن جایا کرتے ہیں, اور بے سوچے سمجھے جس طرف جذباتی نعرے ہوتے ہیں, جس طرف جذباتی باتیں ہوتی ہیں, جس طرف جذباتی حوالے ہوتے ہیں, اس طرف چلنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. نتائج ہمارے سامنے کیا نکل کے آتے ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جمہوریت ہے, یہاں پہ کبھی جذباتی بات سے ہمیں اور آپ کو فائدہ نہیں مل سکتا ہے. بہت سے لوگوں کی تقریروں میں سنتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک برادری کا نام ہے, مسلمان ایک برادری ہے, اس میں شیعہ بھی ہے, اس میں سنی بھی ہے, اس میں تمام کے تمام لوگ داخل ہیں, اس لیے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ اس میں 2 رائے نہیں ہے کہ اسلام ایک برادری کا نام ہے اور مسلمان ایک برادری کا نام ہے, اور اس میں تمام کے تمام وہ لوگ آ جایا کرتے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. اس میں 2 رائے نہیں ہے. لیکن جب آپ برسر منبر, لیکن جب آپ چوراہوں میں کھڑے ہو کر کے, لیکن جب آپ بڑے بڑے مجمعوں میں کھڑے ہو کر کے جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو بے نہیں اسی کے الٹے کوئی ہندو لیکچرر کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ کفر ایک برادری کا نام ہے, وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کفر ایک مذہب کا نام ہے, وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کفر ایک ملت کا نام ہے. اس لیے اس میں تمام برادریاں جمع ہو جائیں, اور جب اس طرح سے ہم مقابلہ شروع کریں گے تو کبھی بھی ہمیں اور آپ کو کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی ہے. اس لیے کہ سب کو جوڑنے کے بعد بھی ہماری تعداد پھر کم نکلے گی اور ان کی تعداد زیادہ نکلے گی. اور کچھ تو اتنے جذباتی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کل 313 تھے تو لرزتا تھا جہاں, آج
करोड़ों में है तो गिनती नहीं कोई, यकीनन 313 थे। तो दुनिया लड़द रही थी, लेकिन वो पूरे बूथ नहीं था, वो जंग बूथ था, वो जंग का माहौल था जब अपने को छोड़ दिया गया था। और यकीनन 313 ही ने इस्लाम और कुफर की बुनियाद रखी है। यकीनन 313 ही के वो लश्कर ने वो वार का सर किया है जिसके बारे में कुरान यौमुल फुरकान कहता है, जिसे हक और बातिल का इम्तियाज करार दिया जाता है, और जहाँ से हक और बातिल खुल करके सामने नजर आता है। यकीनन उन 313 ने वो कारनामा अंजाम दिया जिसे रहे दुनिया तक के लिए कुफर अपने जख्म काटता रहेगा और कभी भुला नहीं सकता है। और इस्लाम को मानने वाले फखर से कहते रहेंगे कि हमें 313 जो निकलते थे, हमें ने दुनिया को पलट करके रख दिया था। लेकिन वो जुमला यहाँ ला करके नहीं फिट किया जा सकता है, क्योंकि हम इस वक्त जंग तलवार से नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त जंग गोलियों से करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम इस वक्त जंग किसी और जरिए से नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि एक वोट देने जा रहे हैं। और वोट के अंदर जो मामला एक प्रेसिडेंट के वोट का है, वही उसके सिक्योरिटी एहलकार के वोट की हैसियत है। जो मामला एक प्राइम मिनिस्टर के वोट की हैसियत का है, वही मामला उसके एक रियाया की हैसियत का, वोट की हैसियत का है। जो मामला एक टीचर का, एक उस्ताद के वोट की हैसियत जो रखता है, एक उस्ताद का वोट जो मकाम रखता है, उसके एक शागिर्द का भी वोट वही मकाम रखता है। एक सबसे बड़े साइंसदान का वोट जो मकाम रखता है, एक सबसे बड़े अनपढ़ का भी वोट वही मकाम रखता है। एक बल्कि मैं आगे बढ़ करके कहूँ, एक अक्लमंद का वोट जो हैसियत रखता है, एक पागल का भी वोट वही हैसियत रखता है। इसीलिए सर इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें सरों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। यहाँ सर गिने जाते हैं, यहाँ तौले नहीं जाते हैं। यहाँ ये नहीं देखा जाता है कौन लेक्चरार है, यहाँ ये नहीं देखा जाता है कौन मौलाना साहब है, यहाँ ये नहीं देखा जाता है कौन प्रेसिडेंट है, यहाँ ये नहीं देखा जाता है कौन प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ ये नहीं देखा जाता है कौन कितना अक्लमंद है, यहाँ ये नहीं देखा जाता है कौन कितना बड़ा पागल है। पागल का भी वोट अगर हमने डलवा दिया तो उस वोट का भी वही दर्जा है जो प्रेसिडेंट के वोट की हैसियत है, जो प्राइम मिनिस्टर के वोट की हैसियत है, जो MP के वोट की हैसियत है, जो MLA के वोट की हैसियत है, जो इलाके की मुखिया के वोट की हैसियत है, वही उस पागल की और मजनू की भी वोट की हैसियत है। हम जंग बूथ पे नहीं है, हम पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं। इसलिए अपने दिमाग को जरा होश में रखा जाए। सबसे ज्यादा नुकसान अगर मैं ये कह दूं तो गलत नहीं होगा, हमको और आपको जज्बाती नारे पहुंचाते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हमारे इस्लाम को जज्बाती नारों में पहुंचाया है। जज्बाती तकरीरें करके कुछ लोगों को पीछे दौड़ा देना बड़ा आसान काम है। अल्लाह ने मुझे भी जुबान दी है, अल्लाह ने मेरी जुबान में भी ताकत रखी है। मैं चाहूँ तो 2 मिनट में जज्बाती बातें करके आपको जज्बे में ला करके खड़ा कर सकता हूँ इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मुझे पता है कि इस वक्त इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, मुझे खबर है कि इस वक्त इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हम ऐसे माहौल में हैं, हम ऐसे जमाने में हैं, हम ऐसी गर्दिश में हैं कि जहाँ चौतर पे हमले हो रहे हैं, न जान महफूज है, न माल महफूज है, न इज्जत महफूज है, न आबरू महफूज है। जहाँ पे अपने भी साजिश कर रहे हैं और अपने में छुपे हुए जो गैर हैं वो सबसे ज्यादा वार कर रहे हैं। खुले दुश्मन तो सीने पर हमेशा वार करते हैं, लगाए पीठ पर खंजर, कोई अपना रहा होगा। इसलिए ऐसे वक्तों में जब बात होती है तो लोग कहते हैं मौलाना ये गैरों की साजिश है, ऐसा बताते हैं जैसे लगता है कि कोई वही एलाई इनके ऊपर नाजिल हुई है और मौलाना को खबर नहीं है, उसको बता रहे हैं। मुझे भी पता है ये गैरों की साजिश है, आपको भी पता है ये गैरों की साजिश है, एक अनपढ़ को भी पता है कि गैरों की साजिश है। लेकिन कमाल ये है, एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि गैरों की साजिशें हमें तोड़ रही है और दूसरी तरफ उन्हीं साजिशों के अंतर्भक्ति हम शिकार हो रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं साजिशों के जाल में हम लटकते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं साजिशों में हम फंसे हुए खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जब हमें ये मालूम है कि दुश्मन साजिश कर रहा है, जब हमें ये मालूम है कि दुश्मन हमारे जाती मफादात को टकरा करके और हमें आपस में टकरा करके और बिखेर करके अपने काम को निकाल रहा है, जब हमें ये पता है कि दुश्मन हमारे असलियत को हवा दे करके और तासुब की बुनियाद पे हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, जब हमें ये पता है कि दुश्मन हमारी सभों में घुस करके बैठे हैं और यजीदी लोग ऐसे दौर से घुसे हुए हैं कि समझना भी मुश्किल होता चला जा रहा है, जब हम ये कह रहे हैं बार बार अपनी मजलिसों में कि ये सब दुश्मनों की साजिशें हैं, तो फिर मैं पूरी तारीख के हवाले से आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, पढ़ करके देख लीजिए। दुश्मनों की साजिशें हमेशा मुसलमानों के खिलाफ उसी वक्त कामयाब हुई जब मुसलमानों के अंदर खामियां थी, जब हमारे अंदर कमियां थी, जब हमने जाती मफाद
मफाद को मिली मफाद पे तरजीह दिया, जब हमने ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पे तरजीह दिया, जब हमने अपनी अदा को ऐसा आगे ला करके खड़ा कर दिया कि पूरी कौम नेस्तनाबूद हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब हमने हलाल और हराम की फिक्र को मिटा करके और गैरुल्लाह और अल्लाह के सामने हाजिरी की फिक्र को मिटा दिया और मिटा करके बिल्कुल उसे खुरच करके निकाल दिया अपने दिलो दिमाग से, और हमने ये सोचा कि 2-4 हज़ार रुपए कहीं से बरसात लगे, उसके बाद पूरी कौम को हम बलि देने के लिए तैयार हैं, पूरी कौम की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। तो यकीन जानिए दुश्मनों की साजिशें तभी कामयाब होती हैं जब हमारे अंदर खामियां और कमियां होती हैं। अगर हम सॉलिड हैं, अगर हम मजबूत हैं, अगर हम सोच करके काम कर रहे हैं, अगर हमारा दिमाग तैयार है कुछ काम करने के लिए और हमारी सोच मनफी नहीं है, निगेटिव थिंकिंग नहीं है, पॉजिटिव सोच है, मुस्बत सोच है, और हम कुछ कर गुजरने के लिए बड़ी खामोशी के साथ तदबीर कर रहे हैं। लोग कहते हैं आज का जमाना खामोशी का नहीं है, लोग कहते हैं आज का जमाना उपद्रव मचाने का है, लोग कहते हैं आज का जमाना पब्लिसिटी का है, लोग कहते हैं आज का जमाना बड़ी बड़ी भीड़ दिखाने का है, जैसा कि अब जल्दों में दिखाया जा रहा है, इज्तिमा गाहों में दिखाया जा रहा है, अपनी ताकत का अंदाजा लगाया जा रहा है। मैं इसके बहुत सख्ती से इसका मुखालिफ था और आज भी हूँ। पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है मामूली यहूदियों ने। कोई बताए यहूदियों का बड़ा इजलास कब होता है, कोई मुझे बताए यहूदियों का बड़ा इज्तिमा कब होता है, कोई मुझे बताए यहूदियों की बड़ी मीटिंगें कब और कहाँ होती है। बड़ी खामोशी के साथ मीटिंगें करते हैं, मामूली लोग करते हैं, अच्छे दिमाग वाले शरीक होते हैं, और कोई प्लानिंग करते हैं, फिर पूरी कौम को उस पर चलने पे मजबूर करते हैं, और पूरी दुनिया पे वो राज कर रहे हैं, और पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक है और जो मईशत है उसके 70% हिस्से पे उनका आज भी कब्जा चल रहा है। और जिसको चाहते हैं इसी बुनियाद से वो नचाते रहते हैं। अपने हिंदुस्तान की तंजीम को ले लीजिए, RSS जो पूरी दुनिया में अब फैली हुई है, उनकी सूरत हाल ये है कि नागपुर में जब पहला उसका इलाज हुआ था तो सिर्फ 5 लोग उसमें शरीक हुए थे। आज इस तंजीम से जुड़े हुए 1 करोड़ नहीं कई करोड़ लोग हैं, और बाहर से इसकी फंडिंग हो रही है। ये दिमाग कैसे तैयार किया गया? जमात वाले जिस अंदाज से मेहनत करते और जैसे तबलीगी काम करते घर घर जा करके, उससे कहीं ज्यादा मेहनत के साथ ये लोग काम कर रहे होते हैं। हमारा नौजवान तो 8 और 10 बजे उठता है, लेकिन मैं आपको पूरे चैलेंज के साथ कहूँ, चल करके इनके गढ़ में मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये चड्ढा पहने हुए 4, 4:30 बजे और 5 बजे उठ करके दौड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के दरवाजे पे दस्तक देते हैं, एक दूसरे को बेदार रहने की तलकीन करते हैं, और एक दूसरे को ये बताते हैं कि आपको आगे करना क्या है और किस अंदाज से चलना है। तो इस कौम में जादू थी, बेदार मुसलमान होता है, गहवारे कल्बे मोमिन में अब जज्बे हिम्मत होता है। जज्बाती नजरे बहुत लगाए जा चुके हैं। ये वोट का सही इस्तेमाल उसी वक्त किया जा सकता है जब आज उसकी फिक्र की जाए। अभी वोटर लिस्ट बन रही है, अभी तैयार हो रही है, हमारे नामों को निकाल के फेंका जा रहा है, और जो हमारे बच्चे 18 साल के हो चुके हैं, जिनके नामों को अब दाखिल कराया जा सकता है क्योंकि कानूनी एतबार से अब वोट देने के हकदार हो चुके हैं। कुछ लोग तो इतने सूफी हैं, वो कहते हैं वोट की जरूरतें क्या है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो किसी और को वोट देने के लिए तहैया कर चुके हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे एक वोट की हैसियत क्या है। इसी सोच ने इस मकाम में ला करके खड़ा किया है, और यही अगर सोच रही तो न मालूम क्या पोजीशन हो सकती है और क्या सूरत हाल हो सकती है। आसाम के वाकये ने खुले दलील के इस बात पर हमें सबूत दिया है और काम किया है कि यकीन जानिए अगर वोटर लिस्ट में हमारा नाम सही नहीं है और वोटर ID सही नहीं है, आइंदा हमारे लिए जो मुश्किलात खड़ी होंगी और जो गढ़ हम अपने हाथों से अपनी हिलाकत का खोद रहे हैं, कोई बचाने के लिए तैयार नहीं होगा। आइंदा जब ये मसला यूपी बिहार वगैरह में खड़ा होगा तो कुछ सियासी पार्टियां खेलेंगी कलाबाजियां, और कुछ हमारे लिए कहेंगे कि हम जिब्राइल अमीन उतर रहे हैं, कुछ कहेंगे हम तीसरे आसमान के फरिश्ते हैं, आप हमारे दामन में आइए, हम आपको इंसाफ दिला देंगे, और दूसरे शैतान और लईन हैं। इस तरीके से लोग हमें एक खिलौना आइंदा बनाने की कोशिश करेंगे, और कुछ लोग हमें मुहाजिर का दर्जा देंगे और कहेंगे अब आपकी यहाँ जगह हिंदुस्तान में नहीं है, इसलिए निकल करके जाइए। आपके पास प्रूफ नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपके पास वोटर ID नहीं है, तब हम कहेंगे फला मौलाना की ये गलती है, तब हम कहेंगे अरशद मदनी की ये गलती है, तब हम कहेंगे महमूद मदनी की ये गलती है, तब हम कहेंगे
कहेंगे हमारे कायदीन ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। अभी कायदीन जगा रहे हैं, कोई जागने के लिए तैयार नहीं। अभी लिखने वाले लिख रहे हैं और बार बार मुतनब्बे कर रहे हैं और मुतवज्जे कर रहे हैं, कोई चेक करने के लिए तैयार नहीं कि हमारा नाम है कि नहीं है, कोई नाम डलवाने के लिए तैयार नहीं। अभी कोई तदबीर नहीं की जा रही है। आइंदा फिर फिजाओं में लाठी भाजना और हवाओं में लाठी चलाना ये हमारी कौम का सेवा बनता चला जा रहा है। बराए करम इस सूरत हाल से निकल करके अभी से तैयारी शुरू की जाए। हजर कार मर्दाने कार आ गई, कर गई। जो लोग काम करने वाले होते हैं, जो लोग आइंदा कुछ करना चाहते हैं, वो हमेशा एहतियात से रहते हैं, वो हमेशा सोचो फिक्र को एड़ लगाते रहते हैं और अपने आगे के बारे में सोचते रहते हैं। मुस्तकबिल और फ्यूचर को संवारने की क्या तदबीर हो सकती है, वो तदबीर करते रहते हैं। और जिसको तबाह होना रहता है सिर्फ जज्बाती नारों के पीछे वो दौड़ता रहता है। इसलिए जज्बाती नारे छोड़ करके थोड़ा सा तदबीर की तरफ अपने को लाया जाए और जाती और मिली और जाती मफादात से ऊपर थोड़ा उठ करके कौमी और मिली मफादात को तरजीह देने की कोशिश की जाए। हर एक ये तहिया अगर कर ले तो यकीन जानिए कि आज भी हम अपने आप को ये साबित कर सकते हैं कि हम भी यहाँ के बाशिंदे हैं और एक मजबूत मुआशरे का उन्सुर है और हमारी हैसियत भी आप ही की जैसी है। हम किरायादार नहीं है, हम हकदार हैं। ये उसी वक्त आप बोल सकेंगे जबकि यहाँ के वोटर ID में हमारा नाम होगा और बार बार हमने अपने नामों का सही इस्तेमाल किया होगा, तभी सब चल के कहेंगे और तभी हम ये बोल सकेंगे। सब जज्बात हमारे काम कर सकते हैं, ऐसे नहीं करेंगे तब हम ये कह सकते हैं हक चाहिए तो हक मांग लो, हक चाहिए तो हक छीन लो हकदार की तरह, हक चाहिए तो छीन लो हकदार की तरह। क्यों भीख मांगते हो गुनहगार की तरह? पहले उसके लिए तदबीरें करनी पड़ती है। अगर तदबीरें नहीं की गई तो रस्ता से कोई बात नहीं कर सकता है। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमाए और मुस्तक़बिल के ताल्लुक से हमें बहुत ज्यादा बेदार रहने वाला बनाए और अपने और गैरों में फर्क समझने की तौफीक नसीब फरमाए और ज़ाती मफादात से ऊपर उठ करके मुल्क को मिल्लत के लिए अल्लाह कुछ कर गुजरने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।